비가 쏟아지는 어느 날, 샌프란시스코 전역에 알 수 없는 식물이 자라나기 시작합니다. 급속도로 성장하는 식물은 곧 꽃이 피게 되고, 보건위생국에 근무하는 엘리자베스가 꽃을 가지고 집으로 돌아갑니다. You know, I think I actually found something rare. What? This plant. I think it's a grex. 평소 식물을 좋아하던 그녀는 꽃을 침실에 놓아두고 남편 제프리와 함께 잠이 듭니다. 그런데 다음날 아침, What are you doing? 그녀는 평소와는 다른 제프리의 모습에 의아함을 느낍니다. 묵묵부답이던 제프리가 쓰레기통을 들고 밖으로 나가고, 그는 쓰레기차에 무언가를 버리고 가만히 그 모습을 지켜봅니다. 그리고 그날 밤, Come on, tell me what I've done. I don't even I know. understand today's plan. Something's come up, Elizabeth. I have to go right back out again. Now? 약속이 있다며 갑자기 집을 나서는 제프리. Please, come on. I just wanted to be nice. What's the matter with you? Nothing. 엘리자베스는 돌변하는 그의 행동에 섬뜩함을 느끼고, 그는 갑자기 나타난 누군가의 차를 타고 집을 떠납니다. You think it's true that if you think you're losing your 그녀는 절친한 상사 매튜를 찾아가 제프리에 대해 열변을 토합니다. Jeffrey is not Jeffrey. He's just not the same person. 하지만 단순히 부부싸움이라 생각한 매튜는 언제나처럼 농담을 하며 그녀를 진정시킵니다. 그런데 다음날, 매튜는 평소와 같이 세탁소에 옷을 맡기는데 You doctor, right? You need a doctor? My wife. That not my wife. She's, That not my wife. 엘리자베스와 똑같은 말을 하는 그를 보며 무언가 이상함을 느낀 매튜는 그녀에게 전화를 합니다. 하지만 엘리자베스는 전화를 받지 않고 매튜가 직접 그녀를 찾아 나서려는 순간, what's the matter with you? I'd keep seeing these people. Something was passing between them all. 그녀는 뭔가 이상한 일이 일어나고 있다며 I'm telling you. 자신이 목격한 일에 대해 말해줍니다. Tried to see Jeffrey today to talk to him. Jeffrey? 제프리의 사무실로 찾아간 그녀는 우연히 그가 어디론가 향하는 것을 목격하게 되는데, It really was weird. Jeffrey was meeting all sorts of strange people. I followed him all day from one end of town to the other. 그리고 그녀는 제프리뿐만 아니라 다른 사람들도 변해가고 있다는 말을 합니다. It changed. Not just Jeffrey, but everybody. It was a nightmare. It really became frightening. 그때 They're coming! They're coming! Listen to me! You're next to the other! 갑자기 나타난 남자는 알 수 없는 말을 남기고 도망을 가는데, 그는 차에 치여 사망하고 맙니다. Oh my God. 그들은 매튜의 친구이자 저명한 정신과 의사 키브너 박사를 찾아갑니다. 엘리자베스는 그에게 남편이 변했다는 이야기를 하지만 그는 단순히 부부 문제라고 그녀를 설득시키고, 그는 그녀와 다시 만날 약속을 하고 그들을 일단 집으로 돌려보냅니다. That was sweet of him. 매튜는 엘리자베스를 바래다 주고 Thank you. 집으로 돌아가는데, It really made me feel better. 한편 에스테샵을 운영하는 잭과 낸시가 가게에 시체가 나왔다며 급하게 매튜를 찾습니다.
that him? 시체를 살펴보는 매튜. He's got an adult face. It's a monster. Hands, everything, but it's got no detail, no character. Like a fetus. I said it was an adult because it was tall. How tall are you, Jack? Why? Oh no. 불안감을 느낀 매튜가 급하게 엘리자베스에게 전화를 합니다. 그런데 Can you hear me? It's Matthew. Elizabeth? Elizabeth? Can you hear me? Hello? 그녀가 전화를 받지 않자 매튜는 키브노의 연락처를 남기고 엘리자베스의 집으로 향합니다. Ask him to meet me here right away. 한편 Thanks, sweetie. Dr. Kibner will be here soon. 알 수 없는 졸음을 느끼던 잭은 키브노가 올 때까지 잠시 잠을 청하기로 하고 낸시는 혹시나 하는 마음에 다시 한번 시체를 살펴보는데 Jack, wake up! It's eyes. 시체는 한층 더 잭의 모습을 닮아가고 있습니다. 그때 엘리자베스의 집에 도착한 매튜는 제프리를 확인하고 뒷문으로 몰래 침입을 시도합니다. 다행히 제프리는 눈치를 채지 못하고 위층으로 올라가 엘리자베스를 찾는 매튜. 그런데 하지만 다행히 그녀는 아직 살아있었고 Elizabeth. 매튜는 그녀를 안고 신속하게 이곳을 탈출합니다. 한편 Can't find anything in here that looks like a body. 키브너 박사가 시체를 확인하려고 하는데 시체가 어디론가 사라져버렸습니다. Matthew, the body's going to vanish. 엘리자베스를 데리고 돌아온 매튜는 그녀를 낸시와 함께 자신의 집으로 보내고 그는 경찰을 불러 엘리자베스의 집을 수색합니다. It's Elizabeth's double. Where, Matthew? 하지만 그곳에도 이미 시체는 사라져 있었죠. All right, let's back up and go through it once more. 매튜의 집에 모인 사람들은 자신들이 본 곳에 대해 이야기를 하지만 You're part of 키브너는 그들의 말을 믿지 못합니다. Listen to yourselves. 하지만 친구인 매튜를 봐서 그들을 도와주기로 약속하고 자리를 뜨는데 그도 이미 사람이 아니었습니다. 그날 밤 지쳐있던 그들은 하나둘씩 잠이 들기 시작합니다. 그런데 무언가 그들을 급속도로 복제하기 시작합니다. 그때 낸시의 목소리에 매튜가 정신을 차리고 Wake up! They're growing out of these. 그들은 모두를 깨운 후 경찰에 연락을 합니다. I would like to report 4 bodies in my backyard. Wait right there, Mr. Bennell. How do you know my name? I didn't tell him my name. 하지만 경찰도 이미 그들의 통제하에 있었고 그들이 몰려오기 시작합니다. Go on, keep on running, don't stop. This way, follow me. 그들은 기지를 발휘하여 마을을 탈출하지만 곧 있어 다시 궁지에 몰리게 되고 Matthew, keep them here and I'll come back with help. 잭의 희생으로 매튜와 엘리자베스는 이곳을 탈출하게 됩니다.
이들은 자신의 직장으로 피신을 하지만 어느새 바깥은 그들이 완전히 장악해버렸고 얼마 지나지 않아 그들에게 다시 붙잡히고 맙니다. Don't touch her! David, don't let them touch her! David, don't let them touch her! Fear. 그들은 알 수 없는 주사를 투약하고 We came here from a doctor. 자신들이 우주에서 왔다는 말을 하는데 It's survival. 그들을 제압하고 또다시 탈출을 감행하는 매튜와 엘리자베스. 그런데 I lost Jack. We got separated. Elizabeth! 다행히 그녀는 아직 인간이었고 Nancy, they've got this building. 그녀는 외계인을 속일 수 있는 방법에 대해 알려줍니다. Don't show any emotions. Hide your feelings. 그들은 낸시가 알려준 방법대로 외계인들과 똑같은 표정을 지으며 그곳을 탈출하려고 하는데 갑자기 나타난 개에 의해 다시 쫓기는 신세가 됩니다. 그들은 간신히 트럭에 탑승하고 가까스로 이곳을 빠져나갑니다. 그렇게 한참을 달려 그들은 어느 장소에 도착하게 되는데 그곳은 외계인들을 재배하는 농장이었습니다. 그들은 이곳을 빠져나와 도망을 가던 도중 엘리자베스가 다리를 접지르게 되어 근처의 풀숲에서 잠시 휴식을 가집니다. 그때 갑자기 뱃소리가 들려오고 I'll go down there. I'll be right back. David. 매튜는 아픈 엘리자베스를 쉬게 하고 홀로 배를 확인하러 갑니다. 하지만 Oh, God. 바다도 이미 외계인이 점령하고 있었죠. 그리고 뒤늦게 매튜가 돌아오는데 No! No! 그녀가 녹아내리기 시작합니다. 그때 복제된 엘리자베스가 나타나 매튜를 유혹하지만 그는 그녀로부터 도망가 재배 공장으로 향합니다. 그리고 그곳을 파괴하기 시작하는 매튜. 곧 있어 그들이 몰려오기 시작하고 매튜는 간신히 그곳을 탈출해 다리 밑에 몸을 숨깁니다. 그리고 다음날 매튜는 무표정한 표정으로 엘리자베스를 찾아 보건위생국으로 돌아갑니다. 매튜는 그들과 똑같이 행동하다 홀로 어딘가로 향하는데 갑자기 낸시가 나타나 그에게 다가옵니다. 그 순간 그렇게 이야기는 마무리됩니다. 이 영화는 전에 리뷰를 올린 보디 에얼리언과 같이 잭 피니의 소설 바디 스네처를 원작으로 하는 영화입니다. 이 소설은 지금까지 총 5번이나 영화로 제작되었는데 오늘 리뷰한 우주의 침입자는 그중 2번째 영화이며 역대 리메이크작 중 디스토피아적인 엔딩이 가장 마음에 드는 작품이었습니다. 리뷰에서는 짧게 편집을 하기 위해 비교적 스토리 위주로 빠르게 편집을 하였지만 본편에서는 당시의 암울한 시대상과 작품에 빠져들게 만드는 묘한 분위기 연출이 정말 일품인 영화이니 관심이 있으신 분들은 본편을 꼭 한번 보시길 추천하며 리뷰를 마칩니다.